जगत तीसरा नाम ये धरती दा विद्वाना ने दिता भी जगत आ जै कहते पैदा होना, गत कहते आ नाश हो जाना, खत्म हो जाना। जो इत्थे पैदा हुआ चाहे कोई भी है दृष्टमान जो दिस रहा उन्हें खत्म हो जाना, उन्हें रहना नहीं। चाहे चंद्रमा है, सूरज है, धरती है, इथों तक आकाश है, ये महातत्व है, इन्हें भी खत्म हो जाना। चौथा नाम इहदा विद्वाना ने दिता संसार। संग प्लस सार। संग कहते ने भली प्रकार, सार कहते आ भी सब ने खत्म होना, जिन्हों आप कह दीए जिमें बुद्ध धर्म दे विच ना सुनिया, बुद्ध धर्म दे विच जिस वेले भिक्षु बनाया जाता सीगा, भिक्षु कहते ने चेले ने। सिख धर्म दे विच सिख कह दिंदे आ, हिंदू धर्म दे विच चेला कह दिंदे आ, मुसलमान धर्म दे विच पीरां दा मुरीद कह दिंदे आ, बुद्ध धर्म विच कहंदे आ भिक्षु। जिवें पंज प्यारे साहबान सानूं अमृत छकाउंदे आ, असीं खंडे बाटे दा अमृत छक के उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तर सिंह बनदे आ, सिख बनदे आ। बिल्कुल ये हरेक धर्म की एक रौ रीति मर्यादा है। विद्वाना दे बचन नाल कहंदे गुरु बिना गत नहीं ते शाह बिना पत नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब के बचन भी है, सतगुर बाझो गुर नहीं कोई नगुरे का है नाओ बुरा। नगुरा ते बंदे नूं होना नहीं चाहिए। कहंदे सी भिक्षु, भिक्षु बनाउण तो पहला अज भी मैं हांगकांग गया, हांगकांग दे विच बुद्ध धर्म का काफ़ी विस्तार है, तो मैं उत्थे सिंघां नाल क्योंकि मेरी आदत है जिथे जाना उत्थे पता करके आना। उत्थे बुद्धा मंदिर उच्चे उच्चे बने, बुद्धा मंदिर चल गया क्योंकि मैं उन्हां दी बोली नहीं जानदा, पर जिहड़े उत्थों दे सिटीजन सिख आ उन्हां ने समझाया, सारी गल बात होई। उन्हां नूं मैं पुछया भी जदों भिक्षु बनाउंदे आ अज, उन्हां ने दस्सिया भी अज भी ये परंपरा है। भिक्षु चेला बनाउण तो पहला बलदी हुई चिखा चेले नूं कहंदे आ भी तूं बलदी हुई चिखा, मुर्दा बलदा हुआ उन्होंने चिखा ला लवो, जां मुर्दे नूं दफनाउंदे आ वो कह लवो। ये रीतियां है साडे धर्म दियां, ये सत्कारयोग आ। मुसलमान वीर दफा दिंदे आ, हिंदू वीर जां आपां जिहड़े आ वो शिकार कर दिंदे आ। बुद्ध धर्म दे विच लोथ नूं सुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ते जानवर आके खा जांदे, जो मैं सुनिया ते पढ़िया ते देखे। भिक्षु बनाउण तो पहला वो कहंदे आ मुर्दा लाश नहीं, और 40 दिन मुर्दा लाश वो बच्चा दे जिहड़ा चेला। उस तो बाद 2 बचन पक्के करवाए जाते हैं, जिवें अपने कहते हैं ना मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके नानक होसी पी सच तक, दूजा वाहिगुरु गुर मंत्र जप होवे कोई। उत्थे मंत्र 2 हुंदे आ, एक मंत्र हुंदा तमम शरणम गाछामि, तमम निजम, निजम तो अर्थ डिसिप्लिन मर्यादा। जिन्हों श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन आउंदे ने गुरसिख मीत चलो गुर चलो। भिक्षु बनाउण तो पहला कहंदे धम्मम, धम्मम धर्म, धर्म नियम, नियम मर्यादा, मर्यादा डिसिप्लिन। जिहड़ा बंदा नियम तो बाहर हो जाता, धर्म तो बाहर हो जाता, नियम तो बाहर हो के, मर्यादा तो बाहर हो के, डिसिप्लिन तो बाहर हो के अपने आप चलन लगता है, याद रखियो वो बंदा बहुता समा अपनी जिंदगी के सौखे दिन देख नहीं सकता।
ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨ ਬੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਵੋ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਖੰਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਸੁਣੋ, 5 ਖੰਡ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਖੰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਇਹ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਆਨੰਦਮਈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਦੀਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ 7 ਡੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 7 ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਅਸੰਗ ਸਕਤ, ਪਦਾਰਥ ਭਾਵਨੀ, ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ। ਡੂੰਗੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਥਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਢੱਡਰੀ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਥਾ ਤੇ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਕਥਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਥਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਜ ਤੇ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੇ। ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਜ ਤੇ ਕੁਰਕਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ ਐਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੜੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਡੰਡੇ ਕਹਿ ਦੇਵੋ। ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਅਸੰਗ ਸਕਤ, ਪਦਾਰਥ ਭਾਵਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਰੀ। ਮੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣੇ ਮਨਮੱਤ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੀ ਮਨਮੱਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਹਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਓ। ਮੱਛੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਛੀ ਤੇ ਜੇ ਪੰਛੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਪੰਛੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੱਛੀ ਕਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਪਰੋਖ ਤੇ ਅਪਰੋਖ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ।
ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਹਉਮੈ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ ਸਿਆਣੇ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਥਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਾ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਬੜ ਪੜ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋਤਾ ਰਟਨ, ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਪੜ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਨੱਠ ਲਓ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਾਂ। BA ਕਰ ਲਓ, BEd ਕਰ ਲਓ, MA ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਿਆ ਲਓ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਛੋਟੀ ਆ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ TV ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, TV ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਰਮਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ TV ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨਰਮਲ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ SSP ਹੈ, ਕੋਈ DSP है, कोई वकील है, कोई बड़े तो बड़ा अफसर है। हमारे घर में ये नहीं है कि बाबा के अंदर चटनी के साथ समोसा खाता था, किस चटनी से? लाल चटनी के साथ समोसा खाता था, हरी के साथ खा लेना, कृपा हो जाएगी। ते बैठे कौन? पढ़े लिखे चोटी थे, जिन्हें गुरु ग्रंथ से महाराज की विद्या जातक विद्या खोज लिया, वो कदे भी इधर उधर नहीं जाता। नहीं तो कोई हन्ने दी, कोई बन्ने दी, कोई धाड़ा वाले रन्नों दी, कोई ढोल ढमकदा सरवर दा। कारण की? कारण यही है, मैं कई बार विचार करता, मैं सच ही सच कहना, जमा सच। गुरु ग्रंथ साहब की गोद विच बैठ के एक रजनीश आचार्य, मैं उन्होंने भी पढ़ लेना, क्योंकि साडा काम आ। गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा 52 हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हरेक धर्म का हरेक ग्रंथ गुरु का सिख पढ़े, पर शीश गुरु ग्रंथ साहब चुके। आचार्य ने एक गल लिखी, कहता दरअसल सिखा ने गुरु नानक को समझिया नहीं। अज मैनू भी यही लगता, गुरु ग्रंथ साहब अथाह सागर ज्ञान, मुक्ति का मार्ग देने वाला, ना समझाने वाले आए ते ना समझने वाले बैठे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਚੋਰ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਬੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਆ, ਨਾ ਗਾਹਕ। बिन गुण गाहक जो बेचिया तो गुण सहिगो जाए। कथा बाबा गुरबचन सिंह अपने नाल ही ले गया। कथा बाबा सुंदर सिंह, बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वाले महापुरख नाल ही ले। सुनो उन्हां दी पुरानियां कैसटां, कदे सुनी है कोई दूजी गल? अथाह गुरबाणी दी कथा करी जांदे, साखियां सुनाई जांदी आ, आनंद ही आनंद है। ते हुण
याद रखियो, ਛੱਡ ਤੇ ਚੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਵਰਤੋਗੇ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮਖੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ, ਮਰਿਆਦਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਮਮ, ਧੰਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਨਮ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਾਛਾਮੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੰਮਮ, ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਨਮ, ਸ਼ਰਨ ਗਾਛਾਮੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭੇ ਸੰਘਾਰ ਅਨਿਚਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਨਿਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ 110% ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਦੇਖੋ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹਵੇਲੀ ਦੇਖੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਛੱਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਆਇਆ। ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब बापा परता मिट गया जत देखा तत तू अहम ब्रह्म। तू ही तू दसदा, तू ही तू, तू ही जिवें विद्वान ने लिखिया, वो कहंदा दद्दा कहंदा दूर बड़ी मंजिल फकीरां वाली, लोकां नूं की पता साधु किथे ने बराज दे। सहज समाध लगी नाल परमात्मा दे, दुनिया की जाने साधु सुते ने की जागदे। तुसी मैं नहीं जान सकते साधु। वो महात्मा कहंदा मैं कौन, मैं तो कुछ भी नहीं। जेड़ा नौकर सी ना, वो कहंदा भी इत्थे क्यों रुकिया? महात्मा कहन लगा बच्चे मैं सोचा मीह पै रिहा, धर्मशाला दे विच दो पल कट लगे। जदों धर्मशाला ते सरां क्या ना भी सरां दे विच टुट के गल पै गया। नौकर कहन लगा तू सरां कहना, मेरे मालिक ने उन्हां समयां दे विच लाखां रुपया ला के हवेली खड़ी कीती, तू सरां कह दित्ता, धर्मशाला कह दित्ता। तो गया अपने शाहूकार नूं, अपने सरदार नूं बुला के लिआया। बादशाह जी एक महात्मा आया जे ते कहंदा दो पल आराम करना, पर तेरी कोठी नूं सरां कहंदा, धर्मशाला कहंदा, वो भी टुट के पै गया। ये किवें हो सकदा? मेरी कोठी अज कोई कह के दिखावे तो मेरे घर में मैं टुट के पै जाऊंगा। ये धर्मशाला जे मुंह चक्या इधर नूं, पत्ती कहने हैं ना,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਕਿਣਕੇ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ, ਮੰਨਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਮੰਨ ਤੂੰ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਐਸਾ ਬੜਾ ਜੋੜਿਆ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਆ ਸਾਥ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਮਹਿ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋਗੀ ਦੀਆ ਮੁਕਤ ਕਹਿ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਸੂਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤ ਲਵੇ ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ A to Z ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੋੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜੂੰਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਨਾ 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 ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ। ਪੂਰੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਠੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਛਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ 2 ਪਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ। ਤੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ। ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ। ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜੋਤਰਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਗਲਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਤੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ 70 ਸਾਲ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ, ਕੋਈ 20, ਕੋਈ 30, ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭੇ ਸੰਘਾਰ ਅਨਿੱਚਾ, ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਗਤ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 2 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਸੰਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਦਰਅਸਲ ਮੌਤ ਲੋਕਿਆ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਇਆ।